qualities among students, which help them to meet with rapidly changing global challenges. The courses run by college includes BCom, BA, BSc with chemistry, physics and microbiology, BSc in computer science and computer applications, MSc in physics, analytical chemistry, environmental science and microbiology. College also has PhD in commerce, physics, environmental science as well as microbiology. At present, about 3,000 students are taking education in this college. Apart from the curricular activities, the students are motivated to participate and organize co-curricular and extracurricular activities. The vision of the college is to create a center of academic excellence in the field of higher education and for the development of right skills oriented towards self-improvement, self-employment, and life. Some important strategic characteristics which enable the college to realize its vision includes inculcation of right skills through curricular and extracurricular activities, self-improvement through personal and professional expertise, and leadership and service to meet society needs. The college has well-equipped and spacious laboratories, well-stocked central library, departmental libraries, along with all sorts of information communication equipments. The college organizes several social awareness programs, including riverbed cleaning, NSS camp, rallies, etc., to inculcate the value of labor dignity, awareness. The college has soft skill development cell which takes care of overall personality development of the students in the college. College organizes several seminars, workshops as well as conferences for students to enable them to be a rational global citizen. So this was brief introduction about our college. Now regarding today's topic, today's webinar regarding winning habits. My dear students, I will share some of my views about firstly, how you go wrong with developing habits. So I want to give one example for this. On the first day of year, every one of us make a resolution for which we map the ideal workout plan. We decide something that we are going to do this throughout the year. Schedule the activities accordingly in the calendar and in specific months. We really do good job in the first month, in the second month, but after that we skip in the third month, skip in next month, and then go on skipping. So this is the usual practice which is followed by most of us. So success doesn't come from what you do occasionally, but it comes from what you do consistently. You cannot climb the ladder of success with your hands in the pocket. So this is my first view which I wanted to share with you. So reaching your dreams and being called successful should be the aim or goal of today's modern students. Everybody must have specific goal or specific aim in the life. To achieve this, now let us see regarding some of the important winning habits. So according to me, the first winning habit is time management. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वेळ किती महत्त्वाची आहे. Learning how to manage time effectively is very important skill. Time is highly precious. So for this, students, prepare your timetable, customize it. If you want, you can stick it on your wall in your room. Study and do things accordingly and work smarter. Okay, in this quality time, try to get your goal.
or try to achieve the goal. So this is the first thing or first winning habit, which is very important according to me. Find the source of your distraction. Okay, I want to give or I want to explain this with one example. If the distraction is your mobile phone, in this modern life everybody has mobile phone. So if the distraction is your mobile phone, then set some hours of your day when you will not use the mobile phone, and you will work without the mobile phone. So this should be apart from your sleep time. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की रात्री आमचा मोबाईल नसतोच जवळ, तर असं नाहीये. सो अपार्ट फ्रॉम युअर स्लीपिंग टाइम you have to use some hours in a day where you will not use your mobile. For this, turn off the app notifications, send messages. If they are very, very important, don't chat unnecessarily. If you don't use your mobile, then you will be able to actively participate in the class, take out the notes, participate in discussions, ask and answer the questions, try to finish the learning process or learning of the specific subject in the college itself. नाहीतर प्रत्येक जण आपण काय म्हणतो की घरी जाऊन मी परत वाचते किंवा परत वाचतो म्हणजे मला ते समजेल, असं न करता. सो इफ यू ट्राय टू फिनिश द लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन द कॉलेज itself, then it will help you. So try to manage it as early as possible. Another winning habit is find your golden hour or two in a day. म्हणजे काय की आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटतं की हा वेळ माझ्यासाठी महत्वाचा आहे, या वेळी मी जास्ती चांगलं करू शकतो. थिंक अबाउट द टाइम इन अ डे when you are more productive than the remaining entire day. So many of you must be able to memorize the points in the early in the morning or late in at the night. So find the perfect slot of your time when you are more creative and more energetic. Whatever you learned during this period, during this time, will remain in your mind throughout the life. Okay, so this is very important winning habit. Try to achieve it. Set high goals. Okay, always I tell my BSc students that don't dream to become a lab technician or maybe medical representative. Dream that you are a director of a particular pharmaceutical company or cosmetic company or any particular company, or owner of a pathology lab or entrepreneur, etc. So always dream high and try to achieve it. If you set high goals, you will be definitely able to reach it and get it in your life. So this is very important winning habit, which is important for all the students. When you start working to achieve this goal, you will have to organize yourself, exchange knowledge with your friends and teachers. Okay, I want to explain this. So don't keep ideas or knowledge only with you. Exchange with your friends so that it will increase your knowledge also. And very important tip according to me is don't worry about the progress towards the goal. It is most of the times two steps forward and one step backwards. Still it is a progress. Okay, this is very important. Sometimes it is two steps forward but one step backwards, but still it is a progress. Always remember this. Important point according to me for all the students is go outside your comfort zone or expand comfort zone. For this, a simple experiment you can do: draw a circle. Inside the circle, you can write the things which you can easily do, and outside the circle, mention about difficult things which makes you uncomfortable or scared. You may get scared. So these things sometimes start pain in your stomach or head. So these things, for example, include giving speech in front of people, expressing your opinion in a group. So always most of the students, they feel difficulty in doing this. Singing in front of people, giving presentation in big hall.
So stretch yourself to do these things. Okay, try to do these things. This will definitely build confidence in you. Try one simple experiment. Stand in front of the mirror and try talking your speech or your presentation, or select one topic for a week and discuss with your friends. So this is very important experiment, and if you do it standing in front of mirror and expressing your talk, so that will really help you. Find out how you learn best. According to me, some students they learn better if they read. Some students they learn better if they listen, watch, or write by yourself. So accordingly, work upon it. So these are some winning habits. Even set some buffer time. Sometimes if you for some reason we will not be able to complete our work or our task in the given time, so at this given time if you use this buffer time, then you can complete your task. So buffer time, so keeping buffer time is very very important. Diversify your horizon or expand your horizon. So this is very important winning habit. Your CV, your resume, your biodata should be versatile. So to achieve this, along with your curricular activities, do some extracurricular or social activities which will improve your CV and it will become versatile. Believe in your ability. Believe in your superpower. What you dream or aim, you have what you want to achieve in your life, keep faith in you, keep confidence in you, so that it will be easier for you to achieve this particular goal. Mind control or critical analytical thinking, so this plays very important role in your personality development. For this you can watch biography films like Bhag Milkha Bhag. There are many films, Chak De India, Neerja, or Mary Kom. Watch Olympics if you want. So nowadays there are number of matches, so that will also improve your mind control. That will certainly help to motivate you. Read books like biography of Bill Gates, Sachin the Billion Dreams, book by Mother Teresa. You will understand the thought process behind it. Okay, you will understand the thought process of these renowned personalities, and you will get reference points. Think, if these people can do, why can't me? Okay, which is very very important. Lastly, keep watch on your health, fitness, good nutrition, and sufficient sleep. I'm sure if you follow these good habits, sky's the limit for you. I want to quote some important thinking or thoughts which are given by important renowned personalities. Preparation is a key of success. So this was said by Alexander Graham Bell. I walk slowly but never backwards. It was said by Abraham Lincoln. You might be the change you wish to see in the world. So this was said by Rashtrapita Mahatma Gandhi. Alone we can do little, but together we can do so much. So that's why I told you, work in the groups, discuss in the groups, by Helen Keller. Success is not final. So this is very very important. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue which counts. So this was said by Churchill. And lastly, my own thought, always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not look for success, always a successful personality and just replicate it. Do on your own. So I thank the organizers who gave me opportunity to stand in front of you and share my views. Thank you, Dr. Pandit sir, principal sir, and all the organizers. Thank you very much. Thank you, ma'am, for guiding a very positive thoughts to the students. Definitely, they will get some ideas out of it, and they will work on it with their real lives. Now, we have a guest speaker
Professor Vivekanand Javle. Professor Vivekanand Javle is a very multi-talented personality. He is a mind trainer and motivational guru. Reiki master. I don't know what is that meaning. He might be explaining to us. Then he is also a NLP teacher. Also, I don't know what is that meaning. Okay, so he did various courses besides the his curriculum, because he is a master of organic chemistry. Also, he's doing a PhD in the organic chemistry right now. He is a teacher of a chemistry in Modern College of Engineering, Pune. Still, he have very much interest in all the curriculum or all the other things which are motivational, and every time when I ask him, he's always ready to share his thoughts with HVDSI college students, especially chemistry students. Now I request Professor Vivekananda Javle, please guide us. Hello, is it audible? Yes, yes. Yes. I hope my camera also visible with you. So, thank you to everyone. Thank you to Dr. Vikram Pandit to inviting me for this beautiful talk with a beautiful morning. And thank you, madam, also this charming of with this session. They have started with this charm session, and thank you to everyone for this wonderful participation in this. So I hope we should start this presentation. Is it visible? Yes. Okay, shall I start? Yes, sir. Yes. Yes. भगवान इंसान से कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। Guys, just most important thing that how you are giving the response to everything, that's create each and everything. Here we are how to discuss one of the beautiful program that winning habits. This winning habits program is a specific purpose behind this program. That what you are thinking and now what here how to change, because your habits that makes you winner. And here we are having this first one slide for you in this. We are having just two type of minds. Actually, one is your conscious mind and another one is your subconscious mind. And what you are thinking, you are going for the any conclusion. That conclusion, all these things comes with your conscious mind. But extraordinary things, motivation, confidence, that's all these things are comes from your subconscious mind. Just I'll give one beautiful examples to you. That small child are crawling. When he is crawling, he is not having any type of fear. But now, just when this small child gets grow up, then fear and insecurities comes in his mind. Now, from where that fears and insecurities are comes? तुम्ही पाहिलं असेल की खूप साऱ्या लोकांना गाडी चालवण्याची भीती वाटते. गाडी चालवण्याची भीती वाटते, ही भीती आली कुठून? ऍक्च्युअली ज्यावेळेस एखादं लहान बाळ असतं, लहान बाळ ज्यावेळेस जन्माला येतं, त्याच्यामध्ये फक्त मोठा आवाज आणि हाईटची भीती असते. गाडी चालवण्याची भीती त्याच्या माइंड मध्ये नसते. मग ही गाडी चालवण्याची भीती आली कुठून? मे बी त्यांनी काही एक्सपिरियन्स केला असेल,
मे बी काही सिच्युएशन्स पाहिलं असतील, कुठे ऍक्सिडेंट पाहिलं असेल आणि ह्या गोष्टी तुमच्या माइंड वरती खूप जास्त इम्पॅक्ट करतात आणि तिथनं तुम्हाला रिस्पॉन्स यायला चालू होतो. गाईज, ह्यासाठी तुम्हाला सबकॉन्शियस माइंड मध्ये उतरावं लागेल. गेले 5 वर्ष झालं मी खूप साऱ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ह्याच्यावरती काम करतोय. मी नियर अबाउट 60,000 पेक्षा जास्त स्टुडंट्सला आजपर्यंत मी कोचिंग केलंय. खूप सारे पेरेंट्स माझ्याकडे लर्निंग साठी येतात, पण ह्याच्यामध्ये त्यांना असं वाटतं की इन्स्टंट रिझल्ट मिळायला पाहिजे. सरांनी आम्हाला काहीतरी असं एक जादुई ट्रिक सांगितली पाहिजे, 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला रिझल्ट यायला पाहिजे. Guys, results will not come within the 2 minutes. You have to go into your subconscious mind. तुम्हाला तुमच्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये उतरावं लागेल आणि तरच तुम्हाला रिझल्ट येऊ शकेल. जर तुम्हाला सबकॉन्शियस माइंड मध्ये जर उतरायचं असेल तर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर फिजिओलॉजी. तुम्ही आता ज्या ठिकाणी बसलात, तुम्ही कसं बसलाय, तुम्ही जर एका रिक्लायनर सीट वरती जर बसला असाल तर ऑब्विसली तुमचा माइंड हे डिस्टर्ब होणार आहे. सर ज्यावेळेस आता तुम्हाला रिझल्ट हवाय, तर रिझल्ट हवा असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला फर्स्टली यू हॅव टू सिट युअर इन अ प्रॉपर पोझिशन. तुमचं पोझिशन बरंच काही इंडिकेट करून जातं. जर तुम्ही जर एक आर्मी ऑफिसर पाहिलं असेल, ज्यावेळेस तुम्ही आर्मी ऑफिसरच्या बरोबर असता किंवा त्यांना तुम्ही पाहता, ते हॅव्हिंग देअर just chin up with your wider in a pose and they are having the confidence in their sound. Guys, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की ज्यावेळेस आम्ही आता आमचे ज्यावेळेस एमएससी चे स्टुडंट सेटनेटची परीक्षेला ज्यावेळेस ते फॉर्म भरतात, त्यावेळेस पहिली जी मेंटल सायकोलॉजी असते की काय, जस्ट एक ट्राय म्हणून देऊ, चला आज जायचंय पेपरला. त्यावेळेस आपली सायकोलॉजी काय असते, आपल्याला असं वाटतं का आपण पास होणार आहेत. जर तुमची जर ही जर सायकोलॉजी असेल त्यावेळेस की तुम्ही जर पास होणार आहे तर डेफिनेटली तुम्ही पास होणार आहे. आय हॅव्हिंग वन ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. 2011 ची गोष्ट आहे की विक्रम सर त्यावेळेस नेट पास झाले होते. विक्रम सर आणि मी आम्ही एकत्रच राहिला होतो हॉस्टेलमध्ये. तर त्यावेळेस विक्रम सर मला म्हणायचे की तू पास होणार आहेस, आणि इव्हन तो ते म्हणायचे की आम्ही दोघं पण, विक्रम सरांनी नेक्स्ट टाइम पुन्हा एकदा ज्यावेळेस नेट दिली त्यावेळेस सर म्हणायचे की आपण दोघं पण पास होणार आहे. हा एक कॉन्फिडन्स माझ्यामध्ये असा त्यांनी एक बिल्डअप करून दिला होता की तू पास होणार आहेस. आणि सरप्राइझिंगली की मी नेटची एक्झाम पास झालो. ते सायकोलॉजी एक असा एक व्यक्ती आज तुमच्या बरोबर आहे जो दुसऱ्यांची सायकोलॉजी चेंज करतो. ज्या मुलाला जस्ट मी कुठेतरी एमएससी पास झालो होतो आणि त्यांनी मला तिथनं कुठेतरी ग्रो व्हायला एक चान्स दिला. तिथनं त्यांनी एक पॉझिटिव्ह थिंकिंग माझ्यामध्ये टाकलं. आम्ही ऍक्च्युली स्टडी ज्यावेळेस करायचो त्यावेळेस आम्ही बालाजीनगरला राहिला होतो. फर्ग्युसनला आम्ही टीचिंग करत होतो. ज्यावेळेस आम्ही बालाजीनगर टू फर्ग्युसन ज्यावेळेस ट्रॅव्हल करायचो तर आम्ही फक्त नेम रिॲक्शन डिस्कस करायचो. मी सकाळी उठलो, आम्ही ज्यावेळेस गाडीमध्ये बसायचो त्यावेळेस मी त्यांना ए टू झेड आपल्याकडे नियर अबाउट 120 रिॲक्शन्स आहेत, नेम रिॲक्शन्स आहेत. त्यावेळेस आम्ही जाताना आणि येताना त्या 120 रिॲक्शन डिस्कस करायचो. प्रत्येक वेळेस विक्रम सर मला एक वेगळे एनर्जी द्यायचे की हे असं होऊ शकतं आणि दॅट विल बी क्रिएटेड मोर इम्पॅक्ट इन माय लाईफ. ते एक सायकोलॉजिकल बिल्डअप तिथं झालं. ह्याच्यामध्ये तुमचा फोकस हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. व्हॉट यू वॉन्ट ऍक्च्युअली, तुमचा फोकस कशावर आहे हे फोकस खूप काही मॅटर करून जातं. जस्ट चेक करा, बिल गेट्स, स्टीव्ह जॉब्स हे 19व्या वर्षी त्यांनी स्वतःची एक इंडस्ट्री डेव्हलप केली होती. ज्यावेळेस त्यांनी स्वतःच इंडस्ट्री डेव्हलप केली होती त्या एज मध्ये आम्ही काय करतो ह्या गोष्टीचा विचार करा. 19 वर्ष ज्यावेळेस आमचं वय असतं त्यावेळेस आम्हाला असं वाटतं की आम्ही टीचरचा वेगवेगळ्या अँगलनं कसं मजाक कसं करू शकतो, आम्ही बम्स कसे करू शकतो, आम्ही नाईट्स आउट घरच्यांना फूल बनवून आम्ही नाईट्स आउट कसे करू शकतो, ह्या गोष्टींचा आम्हाला विचार करावा लागतो. आम्ही नवीन बाईक घ्यायचंय, आम्हाला 180च्या स्पीडनं 150च्या स्पीडनं आम्हाला बाईक राईड करायचे, आम्हाला नको त्या गोष्टींवरती फोकस आउट करायचा. व्हॉट यू आर हॅव्हिंग द फोकस गाईज, हे एक माझे शब्द लक्षात ठेवा की तुम्हाला काम कधीतरी करावंच लागणार आहे. एक तर तुम्ही तुमचं आता जे रिअल एज आहे ह्या एज मध्ये काम करा, नाही तर तुमचं वय ज्यावेळेस 50 वर्ष वय होईल त्यावेळेस काम करा. कारण
लाईफ मध्ये तुम्हाला काम करावंच लागतं. जर तुम्ही ऐशो आरामात मध्ये तुमचे जर दिवस घालवणार असाल तर डेफिनेटली तुमच्यावरती एक दिवस असा येणार की त्यावेळेस तुम्हाला तुमचं बॉडी ज्यावेळेस वर्क करण्याची परमिशन देणार नाही त्या दिवशीही तुम्हाला काम करावं लागणार. गाईज, लोक असं म्हणतात की आता सर आम्ही काय करायला पाहिजे, पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे, ह्या सिच्युएशन मध्ये आम्ही काहीच करू शकत नाही, सगळ्या गोष्टी आता कोलॅप्स झाल्या. गाईज, डोंट गिव्ह द एक्सक्युजेस, कारण आता पण जगामध्ये कितीतरी गोष्टी अशा आहेत की त्या ट्रिमेंडस ग्रो होतात. तुम्हाला आता तुमच्या समोर एवढे सगळ्या ज्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या अपॉर्च्युनिटीज कडे बघा. तुम्ही आतापर्यंत 1 ते 1.5 वर्षामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या कोर्सला एनरोल होऊ शकत होता. जे कोर्सेस ऑनलाईन कोर्स अवेलेबल आहेत, जर आता तुमच्या जे काही एक्झाम्स आहेत त्या एक्झाम्स तुम्ही घरी बसून देताय म्हणजे तुम्हाला लर्निंग साठी आणखीन जास्त चान्स होता. तुम्ही स्वतःवरती जास्त काम करू शकत होता. जस्ट फोकस ऑन युअरसेल्फ. तुम्ही काय फोकस करताय याच्यावरती जास्त महत्वाचं आहे. तुम्ही जे बोलता ते तसंच होणार आहे. सो ज्यावेळेस तुम्ही बोलणार आहेत तो बोलताना तो शब्द, प्रत्येक शब्द तुम्ही विचार करून बोला. दॅट विल बी क्रिएट्स युअर हॅपीनेस. लँग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की तुमची बॉडी लँग्वेज काय म्हणते. जर तुमची बॉडी लँग्वेज जर एनर्जेटिक असणार आहे, तुम्ही हसत असणार आहे तर ऑब्विसली त्या गोष्टी तुमच्या लाईफ मध्ये येणार आहेत. जर डिप्रेशन मध्ये जाल तर ऑब्विसली डिप्रेशनच्या गोष्टी तुम्हाला युनिव्हर्स कडनं अट्रॅक्ट केल्या जातील. कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवा गाईज की युनिव्हर्स सगळ्यांसाठी एकाच वेनं अप्लाय होतं. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये युनिव्हर्स कडे जर तुम्ही जर आनंद मागत असाल तर युनिव्हर्स तुम्हाला आनंद देणार आहे. जस्ट ह्या गोष्टीचा विचार करा की तुम्हाला काय हवंय अँड दॅट विल बी युअर लँग्वेज. जर तुम्हाला 1 करोड रुपये पर मंथ पाहिजे असेल आणि तुमचं जर वागणं 10,000चं असेल तर इट विल बी नॉट क्रिएट इम्पॅक्ट. सो लँग्वेज क्रिएट मच मोर थिंग्स. ऍक्च्युअली तुम्हाला जे रिझल्ट हवेत ते रिझल्ट तुमच्या सिच्युएशन वरनं येत नाही, तुम्ही काय रिस्पॉन्स देता याच्यावरनं तुमचे रिझल्ट असतात. लाईफ इज ओनली 10% हाऊ यू मेक इट अँड 90% हाऊ यू टेक इट. तुम्हाला कोणती सिच्युएशन आली तर सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कसा रिस्पॉन्स करताय, रिस्पॉन्स खूप जास्त महत्वाचा आहे. गाईज, तुम्हाला मी आता एक सिच्युएशन सांगतो. आता ह्या प्रोग्रामला मला जॉईन करायचं होतं. प्रोग्राम बरोबर 8:15 ला मी जॉईन करणार होतो. मायक्रोसॉफ्ट टीम मी खूप वेळा यूज केलाय, लॅपटॉप पण त्याच्याशी कम्फर्टेबल आहे. पण सिच्युएशन अशी झाली की आता 8:29 झाले, 8:29 होत आहे तरी पण माझं सिस्टम हे मायक्रोसॉफ्टला काही कनेक्ट व्हायना. मग आता ह्याच्या वेळेस मी काय करायचं, तिकडं विक्रम सरांना टेन्शन, आता आमचा प्रोग्राम कसा होणार, सगळं सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल. ना सर आता तिकडनं काय करू शकता ना मी इकडनं काय करू शकतोय. खूप माझे प्रयत्न चालू आहेत पण रिझल्ट येत नाहीयेत. मग काय करायचं या सिच्युएशन मध्ये? काय नाही करायचं, शांत राहायचं. यू कॅन्ट डू एनिथिंग. हा जो काही एक प्रोग्राम जो मी चालू केलाय, ह्या प्रोग्रामच्या पाठीमागे एक पर्टिक्युलर एक रिझन होतं. त्या प्रोग्रामचं जे ऍक्च्युअल कॉस्टिंग आहे, मी ज्यावेळेस हा बाहेर प्रोग्राम घेतो तो प्रोग्रामचा कॉस्टिंग असतं नियर अबाउट 3,000 रुपीज. नियर अबाउट 6 आवर्सचा हा प्रोग्राम आहे. पण मी पूर्ण प्रोग्राम मी तुम्हाला देऊ शकत नाही कारण वी हॅविंग द लॅक ऑफ टाइम. त्याच्यामध्ये काही जे क्रिस्पीनेस आहे, जो काही इम्पॉर्टंट एक्स्ट्रॅक्ट येतो, एक्स्ट्रॅक्ट मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन. ज्यावेळेस मी विनिंग हॅबिट्स म्हणेल तर सगळ्यात महत्वाची विनिंग हॅबिट्स आहे तुमचे लुझिंग हॅबिट्स. आता तुम्ही म्हणाल विनिंग हॅबिट्स शिकवताय, विनिंग हॅबिट्स मध्ये लुझिंग हॅबिट्स कुठे येत आहे? गाईज, जोपर्यंत तुम्ही ह्या गोष्टीवरती विचार करू शकत नाही की आपण कुठं चुकतोय, चुका जर आपल्याला दिसल्या नाही तर आपण इम्प्रुव्हमेंट पण करू शकत नाही. इम्प्रुव्हमेंटला चान्स त्याच वेळेस असतो ज्यावेळेस आपल्याला कळतं की आपलं इथं चुकतंय. फर्स्ट वन, लुझिंग हॅबिट्स इज अ फिअर अँड इनसिक्युरिटी. आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टींचं फिअर असतं. आमच्या ज्या यंग एजचे जे मुलं आहेत त्या यंग एजच्या मुलांमध्ये आम्हाला पहिल्यांदा सगळ्यात मोठी इनसिक्युरिटी असते की मी पैसा कमवू शकेल का, जो काही मी जे काम करतोय ते खरंच मी जे काम करतोय त्याला मला आउटपुट मिळेल का. ज्या वेळेस तुम्हाला एखाद्या रिलेशनशिप मध्ये तुम्ही जाताय तर ते रिलेशनशिप टिकेल का. ही जी गोष्ट जी चालू आहे ही पॅन्डेमिक सिच्युएशन, ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये मी जगेल का.
ह्या खूप साऱ्या सिच्युएशन्स तुमच्या समोर आहेत आणि त्याच्यात एक फेअर अँड इनसिक्युरिटी चालू होते. एखाद्या गोष्टीमध्ये आम्हाला फेल्युअर येतं, फेल्युअर आल्यानंतर आम्हाला डायरेक्टली सुसाईड टेंडन्सी पर्यंत आमचे विचार जातात. गाईज, आमचे विचार सुसाईड टेंडन्सी पर्यंत जातात. आम्हाला माहितीये की तुमच्यावर 100 वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, पण त्या गाईज त्या 100 प्रॉब्लेम्स मध्ये एक अशी एक सिच्युएशन शोधा की जिथे तुम्हाला एक जगण्याचा एक चान्स आहे. तुम्ही असं पाहिलं असेल की खूप ठिकाणी असं सांगतात की आता एक बेड रिडन पेशंट आहे आणि तो ऑलमोस्ट जाण्याच्या याच्यावरती आहे, तो जाणारच आहे. डॉक्टर सांगतात की 1 मंथ 2 मंथ पेक्षा जास्त जगू शकत नाही, पण त्याच्या आतमध्ये तो जो काही पेशंट आहे त्याच्या आतमध्ये जी असणारी जे जगण्याची जी उमेद आहे, ती उमेद त्याला काहीतरी बाहेर आणू शकते ह्या गोष्टीमधनं. जर त्याच्या घरामध्ये एखादं त्यांच्या मुलीचं लग्न असू देत किंवा त्यांच्या घरामध्ये एखादं नवीन बेबी येणार असू देत, तर ह्या गोष्टी त्याला खूप जास्त एनकरेज करून जातात आणि दॅट मेक्स ते त्यांचं जे लाईफस्टाईल आहे ते लाईफस्टाईल तुम्ही खूप लांब खेचू शकता. आय हॅव्हिंग वन ब्युटिफुल एक्झाम्पल विथ यू. माझ्या पप्पांना कॅन्सर झाला 2008च्या आसपास. तर ज्यावेळेस कॅन्सर झाला तर आम्हाला असं सांगितलं होतं की नियर अबाउट 6 महिने ते 8 महिने तुम्ही कॅन्सरशी लढू शकता, त्यापेक्षा जास्त लढू शकत नाही, कारण ब्लडचा कॅन्सर होता आणि वी कांट डू एनिथिंग असं एक सिच्युएशन होती. पण त्या सिच्युएशन मध्ये असं झालं की मला कोणीतरी सांगितलं की रेकी दॅट विल हेल्प्स टू ग्रो. ऍक्च्युली रेकी म्हणजे एक अशी एक गोष्ट असते, मी सगळ्यांना सांगतो, मे बी विक्रम सरांना ह्याच्याबद्दल थोडस माहित नसेल. सर, रेकी एक असा एक प्रकार असतो की मी इथे बसून मी दुसऱ्याला माझी एनर्जी ट्रान्सफर करू शकतो. दॅट इज द हिलिंग पॉवर. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येतोय तिथं, तर मी इथनं तुम्हाला हील करू शकतो. आणि ज्यावेळेस मी रेकी शिकायला सुरुवात केली, मी रेकी पप्पांवरती अप्लाय करायला चालू केलं, तर दे आर गिव्हिंग द ब्युटिफुल रिझल्ट. त्यांना त्याच्यातनं मेडिसिन बरोबरच ह्या गोष्टी पण हे झाल्या की तर त्यांना हेल्प व्हायला लागली त्या गोष्टीची, रेकीची. तर मग तिथून पुढं रेग्युलरली आम्ही रेकी चालू केलं. मग मला कळालं की आपण अजून पण जास्त पुढे जाऊन हिप्नॉटिझम शिकू शकतो. मी त्यांना हिप्नोटाइज करून त्यांचं मेंटल प्रॉब्लेम, मेंटल स्ट्रेस कमी करायला चालू केलं. तिथे मी एक नवीन एक कोर्स लर्न केलाय, दॅट विल बी NLP. NLPचं मीनिंग असं आहे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. जसं तुमचा मोबाईल फोन, लॅपटॉप याचं एक प्रोग्रामिंग असतं, तसं तुमच्या ब्रेनचं पण एक प्रोग्रामिंग असतं. ब्रेन मध्ये तुम्हाला उतरता येऊ शकता आणि ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेन मध्ये उतरता त्याच्यातनं तुम्हाला वेगवेगळे रिझल्ट तुम्ही आणू शकता. NLP इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक. जिथं कुठे तुम्हाला लाईफ मध्ये चेंज करायचं तिथं NLP वापरतात. NLPचं एक ब्युटिफुल एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. ज्या वेळेस तुम्ही NLP यूज करताय, NLP मध्ये जर तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेलात, तर इंटरव्ह्यूच्या वेळेस तुम्हाला पहिला जो काही क्वेश्चन विचारला जातो, तो पहिला क्वेश्चन हा समोरचा व्यक्ती विचारतो, नंतर आपण त्याच्या माइंड मध्ये सांगतो की तुला काय क्वेश्चन विचारायचा. दॅट्स अ ग्रेट सायन्स. ऍक्च्युली NLP जर तुम्हाला शिकवायचं असेल तर नियर अबाउट मला 48 आवर्सची गरज आहे. कधीतरी ज्यावेळेस मला वेळ मिळेल त्यावेळेस मी तुम्हाला NLP नक्कीच शिकवेल. ज्या पॉइंट वरती होतो मी, ते विल बी फेअर अँड इनसिक्युरिटी. तुम्हाला ह्या फेअर्स मधनं बाहेर यावं लागेल. तर तुम्हाला आता असा प्रश्न पडेल, सर तुम्ही सांगताय फेअर्स मधनं बाहेर यायचं, कसं बाहेर यायचं? आय गिव्ह यू ब्युटिफुल ट्रिक फॉर इट. जस्ट फील की तुम्हाला आता स्ट्रेस आलाय. जर तुम्हाला स्ट्रेस आला असेल तर तुम्ही काय करायचं, असं फिंगर हे करायचं, 1 2 3 ब्रॅकेट, 1 2 3 ब्रेक इट. ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेक कराल तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या माइंड मध्ये ज्या एन्झायटीज आहेत, जे फिअर आहे, जे फेल्युअर वाटतं तुम्हाला, तुम्ही त्याच्यातनं बाहेर येण्यासाठी तुम्हाला मदत होईल. अँड दॅट्स द प्रूव्हन टेक्निक की तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्हाला असं फिअर वाटेल, तो असं करायचं, 1 2 3 ड्रॉप इट, सोडतो. एक याच्यावरतीच एक ब्युटिफुल एक्झाम्पल. एकदा मी माझ्या गुरुंकडे शिकत होतो, तर ते मला काहीतरी शिकवत होते. माझं लक्ष त्यांच्याकडे मे बी नसेल आणि त्यांनी मला विचारलं, विवेक काही प्रॉब्लेम आहे का तुझ्या लाईफ मध्ये, म्हणजे काही डिस्टर्ब दिसतोय? मी म्हटलं नाही सर, तुम्ही शिकवा सर, काही प्रॉब्लेम नाही. 5-10 मिनिटं झाले. 5-10 मिनिटानंतर पुन्हा माझं लक्ष भरकटलं आणि त्यांनी मला म्हटले की तू एक
गोष्टीचा विचार कर की तू जे काही प्रॉब्लेम वरती आता थिंक करतोय त्या प्रॉब्लेमला तू सॉल्व्ह करू शकतो का? जर त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकतो तर त्याच्यावरती तुला एवढा विचार करण्याची गरज नाहीये. आणि जर तू त्या प्रॉब्लेमला जर सॉल्व्ह करू शकत नाहीयेस तरी पण विचार करण्याची गरज नाहीये. दोन्ही गोष्टींमध्ये तुला फेल्युअर येणार आहे. सो ओव्हर थिंकिंग ज्यावेळेस तुम्ही कराल दॅट विल बी क्रिएट द प्रॉब्लेम्स. नाउ सेकंड लुजिंग हॅबिट्स इज डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. गाइस इथे खूप छान एक पिक्चर दिलंय दॅट विल बी शोज युअर क्लिअर कट आयडिया की एकच गोष्ट तुम्ही कोणत्या अँगलने पाहताय त्याच्यातनं डिफरन्स ऑफ ओपिनियन्स येतात. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येण्याचे सगळ्यात जवळची जी गोष्ट असते ती म्हणजे तुमचे कलिग्स, तुमचे फ्रेंड्स, तुमचे रिलेटिव्ह. जिथे आपलं जास्त रिलेशन असतं तिथे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन सगळ्यात जास्त असतं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हजबंड वाईफ यांच्यामध्ये डिफरन्स ऑफ ओपिनियन सगळ्यात जास्त असतं. ऍक्च्युअल मध्ये ज्यावेळेस तुमच्याकडे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येतात तर तिथनं तुम्हाला तुमचं लाईफ मध्ये जे काही टार्गेट आहे ते टार्गेट तुम्ही मिस करण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. सो सिनर्जाइज करणं कुठेतरी तुम्ही तुमच्या पार्टनर बरोबर, तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर त्यांच्या एनर्जीला मॅच करणं गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येतील त्यावेळेस तुम्ही त्या सिच्युएशन मधनं बाहेर कसं यायचं त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो. ट्रिक एक सिंपल आहे. फर्स्टली यू हॅव टू टेक द पॉज. तो पॉज तुमच्या लाईफ मध्ये खूप जास्त महत्वाचा आहे कारण तो एक पॉज तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींपासून तुम्ही टाळू शकता. ज्या होणारं जे अनर्थ आहे ते अनर्थ टाळता येऊ शकतात. कारण होतं असं की कोण तुमच्या बरोबर ते भांडताय, तुम्ही याला कोणतरी टार्गेट करताय आणि तुम्ही जर त्याला मी कसा बरोबर आहे हे जर तुम्ही प्रूव्ह करत जर बसला तर तिथं तुमचं एनर्जी वाया जाणार आहे. मी एक प्रोग्राम घेतो, त्या प्रोग्रामचं नाव आहे की हाऊ टू ग्रो युअर बिझनेस. तर त्या ग्रो युअर बिझनेस मध्ये आम्ही काय करतो की लोकांना त्यांचा बिझनेस ग्रो करण्यासाठी मदत करतो. जसं डॉक्टरकडे तुमची एक फाईल बनते तसे आमच्याकडे एक तुमची एक फाईल बनते. 6 महिन्याचा आमचा एक प्रोग्राम असतो. तो तुमचा बिझनेस कसा ग्रो करायचा याच्यावरती आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो. एक एक्झाम्पल सांगतो की 2-3 महिन्यापूर्वी माझ्याकडे एक केस आली आहे. तर मी त्याला काही सिच्युएशन्स दिल्या की हे तुला चेंज करायचंय. जर तुमचा जर बिझनेस मला जर ग्रो करायचा असेल तर तुम्हाला कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायचंय, कोणत्या माणसाला हायर करायचंय हे ऍक्च्युअली माझं कामच नाहीये. ते आहे पण ऍक्च्युअली ते माझं महत्वाचं काम नाहीये. माझं महत्वाचं काम हे असतं की तुमच्या बरोबर जे काही पार्टनर्स आहेत, तुमचे जे बिझनेस पार्टनर असू देत, तुमच्या घरचे जे तुमचे आई वडील असू देत त्यांच्या बरोबर तुमचं कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित करणं. तर तो मुलगा माझ्याकडे आला आणि सर मला बिझनेस मध्ये ग्रो अप करायचंय. मी त्याला काही ट्रिक्स सांगितल्या आणि हे तू अप्लाय कर असं सांगितलं. 6 महिन्यानंतर 1 महिन्यानंतर तो पुन्हा आला. तो मी त्याला सांगितलं की मी तुला ते सांगितलं होतं ते तू केलंस का? तर तो बोलला की नाही सर करतोय. मी त्याला पुन्हा काही गोष्टी समजून सांगितल्या की तुला बिझनेस ग्रो करण्यासाठी हे करायचंय. तर पुन्हा ती सिच्युएशन 2 महिने झाले. तो पुन्हा आला. 2 महिन्यानंतर मी त्याला पुन्हा म्हटलं की तू हे गोष्ट केलीस का? तर तो करतोय असं बोलला. तिसऱ्या महिन्यामध्ये सेम सिच्युएशन. मी ज्यावेळेस त्याला विचारलं की मी तुला एवढी गोष्ट समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की तुला काय करायचंय, तुला कुठं तुला स्ट्रेस द्यायचा तो का करत नाहीयेस, माझं सटकलेलं होतं त्यावेळेस. तर तो म्हटला की सर मला सगळं करावंसं वाटतंय पण माझे पप्पा ह्या गोष्टीला मला परमिशनच देत नाहीये. मी त्याला म्हटलं अरे तू चुकून ह्या प्रोग्रामला आलास, तुला तुझ्या पप्पांना पाठवायला पाहिजे होतं. कारण जिथे तुमचा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येईल त्यावेळेस तुम्ही कोणत्या गोष्टीला पुढे स्टेप अपच करू शकत नाहीये. सो त्याच्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. तुमचं जिथं डिफरन्स ऑफ ओपिनियन होईल तिथे तुम्हाला एक पॉज घेणं गरजेचं आहे की त्याला आधी तुम्ही त्याला ऐकून घ्या, समोरच्या माणसाला काय म्हणायचंय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याचा रिस्पॉन्स देणं खूप जास्त गरजेचं आहे. नाउ सेकंड वन लुजिंग हॅबिट्स इज युअर शॉर्टकट. लाईफ मध्ये आम्हाला सगळ्या गोष्टी इन्स्टंट हव्यात की आता
एका मिनिटामध्ये आम्हाला आमचं लाईफ चेंज करायचं गाईज. कसं काय तुमचं लाईफ चेंज होईल? आज आम्ही एखादं शॉप ओपन करून बसतोय आणि असं लगेच आम्हाला असं वाटतं की लगेच तिथे लोक यायला पाहिजे, गर्दी व्हायला पाहिजे, लगेच कस्टमर नाही येऊ शकत. यू हॅव टू मेक वन रिलेशन बिटवीन ऑफ यू अँड दॅट युअर कस्टमर्स. आम्हाला 5 वर्षामध्ये आम्ही 5 वेगळ्या फील्ड्स बदलतोय आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला रिझल्टच मिळत नाही. गाईज, लाईफ मध्ये तुम्हाला त्या 5 वर्षामध्ये 5 वेगळ्या फील्ड्स तुम्ही चेक करण्याच्या ऐवजी एकाच फील्ड वरती तुम्ही जर जास्त काम केलं असतं तर तुम्हाला तिथं रिझल्ट मिळण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. सो शॉर्टकट्स, नेव्हर यूज द शॉर्टकट्स. शॉर्टकट्स वापरण्यापेक्षा ती गोष्ट तुम्ही कशी व्यवस्थित करू शकता त्या गोष्टीवरती तुम्ही तुमचा 100% फोकस आउट करा. ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्यामध्ये मास्टर बनाल, ऑटोमॅटिकली ती गोष्ट तुमच्याकडे येणार आहे. Don't use the shortcuts. That's most important. Now, the next one is beautiful thing is the blame game. हे पिक्चर तुम्हाला सगळं काही सांगून जात आहे की आम्ही फक्त दुसऱ्यांकडे बोट दाखवतोय की करोना आला म्हणून आम्ही अभ्यास करत नाहीये, मोदीचं शासन अजिबात चांगलं नाहीये, मोदीमुळे सगळा प्रॉब्लेम होतोय. जर मोदी नसेल तर आम्हाला ग्रह तारे तर आठवतात की हा ग्रह हा तारा की ह्याच्यामुळे आमच्या लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम येतोय. गाईज, एक गोष्ट अशी आहे की त्या ग्रह आणि ताऱ्यांवरची काही ना काही मॅग्नेटिक इफेक्ट असतो हे आम्हाला माहिती आहे. मला त्याला ब्लेम नाही करायचंय. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की सपोज तुम्हाला माहित झालं की ग्रह ताऱ्याची ह्याची पोझिशन तिथे आहे, त्याची पोझिशन तिथे आहे, मग ते पोझिशन तुम्ही चेक करून आता तुमच्या लाईफ मध्ये काय बदल होणार आहे तो ज्यावेळेस तुमची त्याची पोझिशन बदलेल त्यावेळेस तुम्ही तुमचं लाईफ स्टार्ट करणार आहेत का? ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. जर तुम्ही त्याच्यावरती ब्लेम करत बसला की माझ्या कुंडलीमध्येच प्रॉब्लेम आहे, माझ्या लाईफ त्या कुंडलीमध्ये जो शनी येऊन बसलाय, राहू येऊन बसलाय, त्यांच्यामुळे माझ्या लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम होतोय, तर तुमची लाईफ तुम्ही चेंज करू शकत नाही. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की ब्लेम करणं, कुणावरही ब्लेम करणं तुम्ही सोडून द्या. आज मी तुम्हाला एक वर्क देतोय, त्याचं होमवर्क फॉर यू, ब्लेम गेम. की आजचा दिवस एक असं करून बघायचं की कोणालाही ब्लेम करायचं नाही. आता तुम्हाला काय सिच्युएशन आहे तुमच्या समोर, डोंट ब्लेम ऑन द सिच्युएशन. की आता तुम्हाला जे प्रेझेंटेशन दिसतंय त्या प्रेझेंटेशन वरती तुम्हाला चांगलं वाटलं, वाईट वाटलं, डोंट ब्लेम ऑन इट, डोंट क्रिटिसाइज इट. आता तुम्हाला घरी तुम्ही आहात, घरामध्ये काही सिच्युएशन झाली, तुम्हाला कोणी ओरडलं, डोंट ब्लेम ऑन देम. कारण जर तुम्हाला कोणीतरी ओरडतंय तर मे बी तुमची काहीतरी त्याच्यामध्ये चूक असू शकते, आणि चूक नसेल तरी पण तुम्हाला कोणाला ब्लेम द्यायचं नाहीये. चूक असेल तरी शांत बसायचंय, नसेल तरी शांत बसायचंय. ह्याच्यातनं तुमचं एक इनर पॉझिटिव्हिटी बाहेर येईल, तुम्ही आतमधनं स्ट्रॉंग व्हा. नाव नेक्स्ट वन इज युअर बीइंग अ नंबर वन. आता तुम्ही म्हणाल सर अख्खी दुनिया सांगते आम्हाला नंबर वन व्हायचंय, नंबर वन व्हायचंय. तुम्ही म्हणताय बीइंग अ नंबर वन इज अ लुझिंग हॅबिट. एक नंबर येणं हे एक लुझिंग हॅबिट आहे. कसं काय? आय विल गिव्ह दिस ब्युटिफुल एक्सप्लेनेशन फॉर इट. गाईज, तुम्ही विचार करा की तुमच्या क्लासमध्ये 60-70 मुलं आहेत आणि त्या 60-70 मुलांमध्ये तुम्हाला फर्स्ट यायचंय. तुम्ही जर फर्स्ट येण्यासाठी जे काही प्रयत्न करताय, विचार करा 60 मुलांमध्ये कुणीतरी एकच फर्स्ट नंबर येऊ शकतो. प्रत्येक जण तर फर्स्ट नंबर येणार नाही, आणि जर फर्स्ट नंबर येणार नाही तर कुणीतरी त्यातला एक फर्स्ट येईल. उरलेले 59 जे लोक आहेत त्यांना अपसेट होणंच आहे. मग तुमचं जे हॅपीनेसचे जे चान्सेस आहेत त्या हॅपीनेसचे चान्सेस किती रिड्यूस होत आहेत ह्याचा विचार करा. सो डोंट बी द नंबर वन. आपल्याला नंबर वन यायचंच नाहीये, आपल्याला स्वतःला उत्तम बनवायचंय. गाईज, ही गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्ही जर फक्त बीइंग अ नंबर वन ही जर गोष्ट करत राहिला की तुम्ही आता 4th नंबरला आहे, पुढच्या वेळेस तुम्हाला 3rd नंबर आलात, त्याच्यानंतर तुम्ही 2nd नंबर आलात, आता तुम्ही 1st नंबर आलात. आता नेक्स्ट टाइम जर तुम्ही 2nd नंबर आलात तरी पण तुम्हाला प्रॉब्लेम होणार आहे, तरी पण तुम्ही मेंटली डिस्टर्ब असाल की मी 2nd नंबर आलाय. जे अनुभवी लोक आहेत त्यांना कळालं असेल की मी काय बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्यावेळेस तुम्ही मोठे व्हाल, ग्रो व्हाल, त्यावेळेस तुम्हाला हे नक्की कळेल की जगामध्ये कुठे कुठे जाऊन तुम्ही कॉम्पिटिशन करणार आणि कुणाकुणाबरोबर ती कॉम्पिटिशन करणार आहे. सो कॉम्पिटिशन मध्ये तुम्हाला ऑलवेज नंबर वन होण्याची गरज नाही.
तुम्ही तुम्हाला जे चांगलं वाटतंय ते करा. तुमच्याकडे जेवढं काही तुमचं स्किल आहे तेवढं तुम्ही स्किल अप्लाय करा आणि त्याच्यातनं जे रिझल्ट तुम्हाला मिळतील दॅट रिझल्ट्स आर वंडरफुल. तिथं तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळेल असं काहीतरी गोष्ट करा. नंबर 1 होण्याच्या पाठीमागे लागू नका. दॅट विल बी क्रिएट डिस्टर्बन्स इन टू युअर लाईफ. गाइस क्या काही होत्या लुझिंग हॅबिट्स. त्या लुझिंग हॅबिट्स मध्ये आपण पहिलं फेअर अँड इनसिक्युरिटी. कोणत्याही गोष्टीला घाबरण्याची गरज नाहीये आणि त्याच्यासाठी सुसाइडल टेंडन्सी तर आणण्याची अजिबात गरज नाहीये. हजारो विचार असतील तुम्हाला सुसाइड करायला नेण्याचे, पण एक गोष्ट अशी पहा, दॅट विल बी युअर द पर्पज इन टू युअर लाईफ. दॅट पर्पज comes out from your fear and insecurity. Difference of opinion, जिथं difference of opinion असेल तिथनं तुम्ही थोडंसं बाजूला जाण्याचा प्रयत्न करा. शॉर्टकट्स, नेव्हर यूज द शॉर्टकट्स. यू शुड हॅव द डेफिनेट गोल इन टू युअर लाईफ आणि ते गोल अचीव्ह करण्यासाठी तुम्ही एक फुल प्लॅन न तुम्ही पुढे जायला पाहिजे. ब्लेम गेम, डोंट ब्लेम टू एनीवन. तुम्ही जे काही गोष्ट आहेत, जे काही गोष्ट होते त्यावरती तुम्हाला एक व्यवस्थित रिस्पॉन्स द्यायचा. दॅट रिस्पॉन्स हेल्प्स टू क्रिएट युअर फ्युचर. बीइंग अ नंबर वन होण्यापेक्षा एक चांगलं व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही जे काही करताय त्याच्यामध्ये तुमचा 100% देण्याचा प्रयत्न करा. दॅट क्रिएट्स युअर हॅपी माइंड. नाउ नेक्स्ट वन, हियर we having the second part of this webinar is your personal winning habit. And this personal winning habit, जर गाइस तुम्हाला जर लोकांवरती जर जिंकायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आधी तुम्हाला स्वतःवरती जिंकलं पाहिजे. आणि स्वतःवरती जर जिंकायचं असेल तर दॅट वॉज फर्स्ट वन इज युअर सर्कल ऑफ कन्सर्न अँड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स. गाइस मी तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो, जरा एकदा चेक करा. सर्कल ऑफ कन्सर्न, हे जे काही सर्कल ऑफ कन्सर्न आहे की सपोज आता पाकिस्तानमध्ये बॉम्बस्फोट झाला, दॅट कम्स इनटू युअर सर्कल ऑफ कन्सर्न. इंडोनेशियामध्ये भूकंप आला, that will be considered into your circle of concern. की जर इंडोनेशियामध्ये भूकंप आलाय आणि आम्ही इथं टेन्शन घेत बसलोय की तिथं भूकंप आलाय ना, आता मी काय करू. ना तुमची काही तिथं इन्व्हेस्टमेंट आहे, ना तुमचे अंकल तिथे राहतात, मग तुम्ही त्याच्यावरती स्ट्रेस घेण्याची काय गरज आहे. डेल्टा व्हेरियंट आला नंतर आता डेल्टा प्लस येणार म्हणून आम्ही टेन्शन मध्ये. मान्य आहे, that will be comes into your concern. guys एक गोष्ट लक्षात घ्या की ती गोष्ट जर आता डेल्टा प्लस व्हेरियंट जर आमच्या भारतामध्ये आलाय तो आपल्या कन्सर्न मध्ये आहे, पण त्याला आपण काय करू शकतो का. दॅट विल बी इन युअर इन्फ्लुएन्स. तुम्ही त्याला चेंज करू शकता का. आलाय तो आलाय, पण त्याच्यावरती तुम्ही काय रिस्पॉन्स देताय की आपण किती त्याच्यावरती काळजी घेतो ह्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी डिपेंड करणार आहेत. तुम्ही पाहिलं असेल की ज्यावेळेस नवीन कोरोनाचा मॅटर जेव्हा चालू झाला होता, सगळी लोक त्या टीव्हीच्या समोर रात्रंदिवस त्या टीव्हीच्या समोर जाऊन बसलेली की काय होणार, कसं होणार, काय. त्याच्यावरती फोकस करण्यापेक्षा जर त्यांनी त्यांच्या कामावरती फोकस केला असता तर आता 1.5 ते 2 वर्षामध्ये त्यांच्या लाईफ मध्ये खूप सारे चेंजेस झाले असते. सो सर्कल ऑफ कन्सर्न अँड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स, दॅट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टंट. जी गोष्ट आपल्या कन्सर्न मध्ये नाही त्या गोष्टीचा विचार करायचा नाही. आमिर खानचं ब्रेकअप झालं, त्याचा डिवोर्स झाला, हे आपल्या कन्सर्न मध्ये पण नाही आणि आपल्या इन्फ्लुएन्स मध्ये पण नाही आणि त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं पण नाहीये. ही गोष्ट जोपर्यंत जितक्या लवकर तुम्ही आत्मसात कराल तेवढ्या तुम्ही जास्त तुम्ही हॅपीनेस कडे जाल. गाइस तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो की जर तुमच्या घरामधली जर लाईट जर गेली तर तुम्ही काय करू शकता. अरे आपल्या घरातली लाईट गेली हे आपल्या कन्सर्न मध्ये, पण आता ती जर लाईट जर गेली असेल तर आपण जास्तीत जास्त काय करू शकतो, शेजारच्यांची बघू शकतो त्यांची आहे का, आपलं ड्रिप खाली पडलंय का एकदा चेक करू शकतो, किंवा जास्तीत जास्त एक फोन करू शकतो एमएससीबी वाल्यांना की लाईट कधी येणार आहे. तुम्ही जर टेन्शन घेत बसले आता लाईटच नाही, आता माझं कसं होईल, आता मला गरमच होतंय, असंच होतंय, हे तुमच्या कन्सर्न मध्ये जरी असेल तरी तुमच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये नाही, तुम्ही काहीही करू शकत नाही. आणि जे तुमच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये नाही त्याच्यामध्ये जर तुम्ही जर स्ट्रेस घेतला दॅट विल बी डायरेक्टली इम्पॅक्टेड ऑन युअर हार्ट आणि ते तुमच्या लाईफला डिस्टर्ब करतात. ज्या गोष्टी तुम्हाला डिस्टर्ब करतात, ज्या गोष्टी तुमच्या कन्सर्न मध्ये नाही त्या गोष्टींवरती तुम्ही फोकस करायचा नाही. ज्यावेळेस तुम्ही सर्कल ऑफ कन्सर्न वरती याल की ज्या गोष्टीवरती तुम्ही काम करू शकता त्या गोष्टीवरती तुम्ही जर फोकस कराल तर ऑटोमॅटिकली तुमचा सर्कल ऑफ कन्सर्न
हा कमी कमी होत जाईल आणि तुमचा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स वाढत जाईल. जर तुमचा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स वाढत गेला तर एका इन्स्टिट्यूट मध्ये मे बी तुम्ही एका चांगल्या पोझिशन वरती येऊ शकता. तुम्ही लोकांचे तुमचे स्वतःचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता करता तुम्ही लोकांचेही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराल आणि ऑटोमॅटिकली तुमचा जो काही ओरा आहे तो ओरा खूप चांगला होईल. सर्कल ऑफ कन्सर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स ही गोष्ट सगळ्यात महत्वाची पर्सनल विनिंग हॅबिट मध्ये मी सगळ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने ह्याच्यावरती ऍक्च्युली हे एक टेक्निक आहे. त्याच्यासाठी नियर अबाउट हाफ एन आवर लागतो. ती गोष्ट मी तुम्हाला आता करून घेऊ शकत नाहीये. जर कधी वेळ मिळाला तर आपण याच्यावरती नक्की कधीतरी डिस्कस करू की सर्कल ऑफ कन्सर्न अँड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स मी एक क्रिस्प वे मध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. जी गोष्ट तुमच्या कन्सर्न मध्ये त्या कन्सर्न मध्ये असणाऱ्या गोष्टीवरती तुम्ही फोकस करा. जी गोष्ट आपल्या कन्सर्न मध्ये येत नाही त्याच्यावरती फोकस करू नका. दॅट विल बी डिप्रेस यू. जर एखादी गोष्ट जर तुम्हाला जर डिप्रेस करत असेल तर ती गोष्ट तुम्हाला सोडून देणं खूप जास्त गरजेचं आहे. गाईज, लाईफ मध्ये 4 गोष्टी असतात. एक असतात तुमचं अर्जंट, दुसरी असते तुमचं नॉट अर्जंट. त्याचा आपण 4 क्वाड्रंट मध्ये त्याला डिवाइड करतोय. अर्जंट अँड इम्पॉर्टंट, नॉट अर्जंट, नॉट इम्पॉर्टंट, नॉट अर्जंट, नॉट इम्पॉर्टंट, अर्जंट बट नॉट इम्पॉर्टंट. गाईज, जरा विचार करा की आता आज तुमचं एक्झामचा दिवस आहे आणि एक्झामच्या दिवशी तुम्हाला असं वाटलं की नाही मला आज एक्झामच नाही द्यायची, मला उद्या एक्झाम द्यायची. असं करून नाही चालणार आहे. आज एक्झाम आहे तर आज तुम्हाला एक्झाम द्यावीच लागणार आहे. हे अर्जंट पण आहे आणि इम्पॉर्टंट पण आहे. ज्या गोष्टी अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही तुमची एक चेकलिस्ट बनवा. त्या चेकलिस्ट मध्ये अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट गोष्टी कोणत्या आहेत याचा विचार करा. जी अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट आहे त्याला तुम्हाला फर्स्ट प्रायोरिटी द्यावाच लागणार आहे. गाईस, काय होतं की ज्या गोष्टी अर्जंट पण नाही, नॉट अर्जंट बट इम्पॉर्टंट आहेत तर त्या गोष्टींवरती आम्ही जास्त वेळ स्पेंड करतो. लाईफ मध्ये असं म्हणतात की तुमच्या ज्या काही गोष्टी असतात त्या 80-20 प्रिन्सिपल वरती, पॅरेटो प्रिन्सिपल वरती असतात की 80% गोष्टी अशा असतात की ज्याच्यावरती आम्हाला फोकस नाही करायला पाहिजे त्याच्यावरती आम्ही फोकस करतो. तो आम्हाला 20% रिझल्ट देतो आणि ज्या 20% गोष्टी असतात ज्याच्यावरती आम्ही फोकस करतो त्या आम्हाला 80% रिझल्ट देतात. असं एक खूप छान लोकांचं ऑब्झर्वेशन आहेत की जगातला जो काही पैसा आहे तो सगळा जो काही मनी आहे तो फक्त 80% लोकांकडे आहे. म्हणजे नियर अबाउट 96% जो काही मनी आहे हा 80% लोकांकडे आहे आणि उरलेला जो काही 4% जो मनी आहे तो हा 80% जो काही 96% मनी आहे तो हा 20% लोकांकडे आणि उरलेला 4% हा 80% लोकांकडे. ही सिच्युएशन जरा एकदा व्यवस्थित लक्षात घ्या की त्या लोकांनी त्या कोणत्या सिच्युएशन वरती काम करतात म्हणून त्यांच्याकडे पैसा आहे. या गोष्टीचा आपल्याला विचार करायला पाहिजे. ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आणि अर्जंट आहेत त्या गोष्टी आधी आम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये तुम्हाला त्या कंप्लीट कराव्या लागणार आहेत. तुम्ही जर विचार केला तर एक्सरसाइज हे अर्जंट आहे का इम्पॉर्टंट आहे? अर्जंट नाहीये पण इम्पॉर्टंट आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्या की आज ना उद्या तुम्हाला ह्याचे प्रॉब्लेम जाणवणार आहेत. ज्यावेळेस आम्हाला एखादा मोठा प्रॉब्लेम येतो मग ते अर्जंट लेवल मध्ये जातं, मग आम्ही धावधाव करून ती गोष्ट करतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस रिलॅक्स होतो त्यावेळेस पुन्हा या सेकंड क्वाड्रंट मधल्या गोष्टी ह्या तुमच्या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतात आणि त्यावेळेस आमची पुन्हा एकदा दमछाक होते. जर तुम्हाला तुमच्या लाईफ मध्ये जर दमछाक करायची नसेल तर इम्पॉर्टंट आणि अर्जंट ज्या गोष्टी आहेत त्या आधी तुम्ही संपवण्याचा प्रयत्न करा. नॉट अर्जंट, नॉट इम्पॉर्टंट त्यांना प्लॅन करा. ज्या गोष्टी अर्जंट आहेत बट नॉट इम्पॉर्टंट आहेत, आता तुमच्या गाडीचं सर्व्हिसिंग करायचंय, एखाद्या गोष्टीवरती तुम्हाला मूवीवरती वगैरे खर्च करायचा आहे, असं तुम्हाला असं वाटत असेल हे अर्जंट आहे पण लगेच करण्याची गरज नाहीये, तुम्ही नंतर पण करू शकता. अशा गोष्टी तुम्ही थर्ड क्वाड्रंट मध्ये ठेवा. आणि अशा काही जे काही महान काम असतात की आम्हाला व्हॉट्सअप करायचंय, आम्हाला रात्रंदिवस ते फेसबुक बघायचंय, इन्स्टा बघायचंय, ते रील करायचंय, ह्या गोष्टी तुम्हाला कुठेही तुमच्या कामामध्ये नाहीयेत. तर त्या गोष्टी तुम्ही जर डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला तुमच्या लाईफ मधनं जर डिलीट झाल्या तर तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला रिझल्ट येतील. तुम्ही तुमचं लाईफ हे खूप चांगलं एनकरेज करू शकता. दुसऱ्यांना एक तुम्ही स्वतःकडनं एक मोटिवेशन देऊ शकता. सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, अर्जंट आहेत, त्या अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट गोष्टी या तुम्हाला आधी करायच्या. दॅट्स युअर
पर्सनल विनिंग हॅबिट. जर दुसऱ्यांवरती जिंकायचं असेल तर आधी तुम्हाला स्वतःवरती जिंकावं लागेल. जे इम्पॉर्टंट आणि अर्जंट आहे त्या गोष्टी आधी तुम्हाला प्लॅन करून त्याला फिनिश आउट करणं हे गरजेचं आहे. Now, next important thing is sharpen your saw. Guys, तुम्हाला एक स्टोरी सांगतो. एक मुलगा आहे, त्याला असंच काही काम नाहीये तर तो जंगलामध्ये फिरत असतो. तिथं लोकांना तो विचारत असतो की तुमच्याकडे काही काम असेल तर मला काहीतरी काम द्या. तिथे एक वुडकटर असतो आणि तो त्याला विचारतो त्या वुडकटरला की तुमच्याकडे काही काम असेल तर सर मला काहीतरी काम द्या. तर तो बोलतो की आहे माझ्याकडे एक काम आहे की तुला हे वुड्स कट करायचे, ते झाडं कट करायचे. तो ठीक आहे बोलतो. आज पहिल्या दिवशी तो काम करायला चालू करतो फुल जोश मध्ये. पहिल्या दिवशी तो नियर अबाउट 7 ट्रीज कट करतो. दुसऱ्या दिवशी पण पूर्ण जोश मध्ये त्याचा जो मालक असतो तो खूप खुश होतो की एवढ्या ट्रीज कोणीच कट केल्या नाहीत आजपर्यंत आणि तू कट करतोय. त्यांना खूप अप्रिशिएट वाटतं, त्याला तो अप्रिशिएट करतो. दुसऱ्या दिवशी त्याच्याकडनं 6च ट्रीज कट होतात. तिसऱ्या दिवशी 5च ट्रीज कट होतात. दिवसेंदिवस ती जे काही ट्रीज कट करण्याची जी काही कॅपॅसिटी ती कमी होत चालते. तर तो जो माणूस आहे, तो मालक आहे, तो त्याच्याकडे येतो आणि तो त्याला विचारतो की पहिल्या दिवशी तर तुझा परफॉर्मन्स खूप चांगला होता, डे बाय डे तुझा परफॉर्मन्स हा कमी होत चाललाय, तू ह्याच्यावरती काम कर. पण तो त्यांना सांगतो की सर मी जे कालपर्यंत जे काम केलं, पहिल्या दिवशी काम केलं, मी तेवढंच काम करतोय, पण मला माहित नाहीये की माझं काम का कमी होत आहे. तर त्यावेळेस तो त्याला विचारतो की तुझ्या हातामध्ये जी ऍक्स आहे, ती जी कुऱ्हाड आहे, त्याला तू धार लावलीस का? तो म्हणतो नाही, मी माझ्या कामामध्ये एवढा बिझी होतो की मी त्याला शार्पन करण्याचा मला वेळच मिळाला नाही. गाईज, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला तुमच्या बॉडीच्या लेवलवरती तुम्हाला हेल्दी राहणं गरजेचं आहे. तुमच्या माइंडच्या लेवलवरती तुम्हाला स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे. तुमचं हार्ट तुमचं चांगलं पाहिजे, तुमचं सोल चांगलं पाहिजे. या गोष्टी तुम्हाला रिपीटेडली तुमच्या लाईफ मध्ये आणायला पाहिजे, तरच तुमचा बॉडी, माइंड आणि सोल या चारही गोष्टी तुमच्या ऍक्टिव्हेट होतील आणि तुमचं लाईफ आणखीन चांगलं होऊ शकतं. शार्पन द सॉ ऍज अ स्टुडंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही जर पाहिलं तर तुमच्या लाईफ मध्ये जर तुम्हाला आज बाहेर कालचं जर तुम्ही जर सेमिनार ऐकलं असेल तर तुम्हाला बाहेर जाण्यासाठी खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. पण त्याच्यासाठी तुमच्याकडे स्किल्स असणं गरजेचं आहे, तेवढ्या तुम्हाला गोष्टी माहित असणं गरजेचे आहे. त्या गोष्टी तुम्ही करायला पाहिजे, तुमचं सॉफ्ट शार्पन करायला पाहिजे, तरच तुमच्या लाईफ मध्ये चेंजेस होऊ शकतात. ऑलरेडी आपण याच्या गोष्टीवरती बोललोय की हाव अ पॉज बटन. जर लाईफ मध्ये किती जरी टेन्शन असेल तर म्हणायचं 1 2 3 ड्रॉप इट. जर तुम्ही ड्रॉप कराल तर तुमच्या बरेचसे प्रॉब्लेम्स तुमचे सॉल्व्ह होतील. गाईज, आता ऑलमोस्ट आपला टाइम संपत आलाय. मी फास्ट थोडस जाण्याचा प्रयत्न करतो, मी फास्टली हे संपवण्याचा प्रयत्न करतो. तर एकदा प्रोएक्टिव्ह अँड रिएक्टिव्ह. एखादी सिच्युएशन आहे, सिच्युएशन मध्ये हा मुलगा बघा की आता माझ्याकडनं काही होणारच नाहीये, होणारच नाही, तर मग मी कशाला उगाच टेन्शन घेऊ, ती गोष्ट मी करायला सोडून देतो. पण प्रोएक्टिव्ह लोक जरी ती सिच्युएशन किती जरी अवघड असेल तर त्याच्यावरती काम करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या गोष्टीमध्ये काहीतरी घेण्याचा प्रयत्न करतात, ते त्याला एफर्ट देतात. ज्या वेळेस तुम्ही एकदा, दोनदा, चारदा, 100 वेळा एखाद्या गोष्टीवरती तक्रार माराल, त्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न कराल, कधी ना कधी ती गोष्ट तुमच्याकडनं होणारच आहे. सो इन्स्टेड ऑफ रिएक्टिव्ह, तुम्ही जर रिएक्टिव्ह रिस्पॉन्स देताय त्याच्याऐवजी प्रोएक्टिव्ह रिस्पॉन्स द्या. Being a definite end with your mind. Guys, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला कुठं जायचंय हे तुमच्या माइंड मध्ये क्रिस्टल क्लिअर असायला हवं. आम्ही MSc ला ऍडमिशन घेतलंय, आम्हाला ज्यावेळेस आम्ही ऍडमिशन घेतोय त्या दिवसापर्यंत आम्हाला माहित नसतं की मला MSc ला ऍडमिशन का घ्यायचंय. जोपर्यंत आमचं MSc कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत आम्ही फक्त टाइमपास करत राहतो, येतो इथे काहीही करत नाही. गेले 2 वर्ष झालं आम्ही MSc ला ऍडमिशन घेतलंय, आम्ही किती अभ्यास केला, त्याच्यामधनं आम्हाला आउटपुट काय हवं होतं, आमच्या डोक्यामध्ये हे काही नाही. ज्यावेळेस आमचं MSc पास आउट होतं, एक कागद आमच्या हातामध्ये येतो, तो कागद घेऊन आम्ही दुसऱ्यांच्या समोर जातो आणि आम्ही त्यांना विचारतो की आम्हाला काहीतरी जॉब द्या. गाईज, तुमचा तो कागद हे तुमचं लाईफ नाही ठरवू शकत.
ही गोष्ट लक्षात घ्या की तो कागद जे तुम्ही दुसऱ्यांना जो दाखवताय त्या कागदावरनं तुमचं पूर्ण लाईफ जर तुम्ही दाखवत असाल की हे माझं लाईफ आहे, दॅट्स नॉट युअर डेफिनेट एम. तुम्हाला काय करायचं हे तुमच्या माइंड मध्ये क्रिस्टल क्लिअर असायला पाहिजे. यू शुड हॅव द डेफिनेट एंड इन टू युअर माइंड. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जिथं कुठे बसलाय तिथे असा विचार करा. माझ्याकडे 1च मिनिट आहे, टेक्निक 15 ते 20 मिनिटाचा, 1 मिनिटामध्ये सांगतो की तुम्ही ज्या घरामध्ये बसलाय ना असा विचार करा तुमच्या घरामध्ये एक डेड बॉडी ठेवली आहे आणि ती डेड बॉडी कुणाची दुसऱ्याची नसून ही तुमची आहे. 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्षानंतर कधी ना कधी तुम्ही त्या अवस्थेमध्ये असणार आहेत. आणि त्यावेळेस असा विचार करा की तुमच्या घरचे तुम्हाला काय बोलतील. तुमच्या घरचे, तुमचे हजबंड, तुमची वाईफ, तुमचे जे काही तुमचे भाऊ बहीण असतील ते त्यांनी काय बोलायला पाहिजे तुमच्याबद्दल की ह्याला करण्यासारखं खूप काही होतं, त्यांनी ह्याचं लाईफ फक्त टीव्ही मध्ये टाइमपास मध्ये घालवलं, त्याच्या लाईफ मध्ये तो भरपूर काही करू शकत होता पण यांनी काहीच केलं नाही. असं म्हणायला हवं की त्यांनी असं म्हणायला हवं की तुमचे जर पेरेंट्स त्यावेळेस असतील तर त्यांनी म्हणायला हवं की असा एक मुलगा किंवा मला मुलगी मिळाली आहे की ज्यांनी माझं नाव मोठं केलं, याच्याकडनं काहीतरी शिकण्यासारखं आहे. सो बीइंग विथ अ परफेक्ट एंड इनटू युअर माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. गाइज, नेक्स्ट वन इज अ थिंक विन विन. पब्लिक मीनिंग हॅबिट्स मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की थिंक विन विन. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट, एखादा प्रोग्राम असतो, त्या प्रोग्रामचं निगोसिएशन मी कधीच करत नाही. कारण माझ्याकडे मी अशी एक टीम तयार केली. ज्यावेळेस प्रोग्रामचं निगोसिएशन करायची गोष्ट येते तर मला दुसऱ्यांना द्यायला खूप काही आवडतं. विक्रम सर जसं म्हटलं की कधी पण बोलवलं मी लगेच चालू होतो. पण ह्याच्यातनं काय होतं की लोक माझ्याकडे येतात, सर आपल्याला एक प्रोग्राम घ्यायचा आहे, आम्ही चॅरिटीसाठी प्रोग्राम करतोय, तुम्ही याल का, असं तसं. मी जर म्हणून गेलो तर ते म्हणतात की काही नाही मग सर एवढ्या पैशामध्ये आपण प्रोग्राम करू. पण तो जो प्रोग्राम आहे तो माझ्या त्याच्यामध्ये फिट बसत नाही. मग नंतर माझे कलिग्स मला ओरडतात की तू एवढ्या कमी ह्याच्यामध्ये तू प्रोग्राम्स का घेतलास. पण ऍक्च्युअल मध्ये मी त्यांना नाही म्हणू शकत नाही, कारण ते म्हणतात की सर तुम्हाला पण द्यायला चांगलं वाटतं, तुमचं पण तुमच्या लाईफचा एम आहे की तुमच्या दुसऱ्यांच्या लाईफ मध्ये तुम्हाला चेंजेस करायचा आहे, तुम्हाला द्यावंसं वाटतं, मग कमी पैशामध्ये केला तर काय फरक पडतो. पण गाईज, मागण्याची तुम्हाला सवय असायला पाहिजे. जे तुम्ही काय केलं तर त्या गोष्टी तुम्हाला रिटर्न मध्ये मिळायलाच हव्यात. थिंक विन विन सिच्युएशन, दोघांचाही फायदा होतो. जर अशी जर गोष्ट जर असेल लाईफ मध्ये, तुम्हाला काही करायचंय आणि तुम्ही असा विचार करता की माझ्या पेरेंट्सला वाईट वाटेल किंवा माझ्या मित्राला वाईट वाटेल, आपलं मन मारून आपण एखादी गोष्ट करतो आणि ज्यावेळेस आपण मन मारून आपण दुसऱ्यांसाठी करत राहतो, एक सिच्युएशन अशी येते की आपल्या समोरच्या व्यक्तीकडनं आपल्याला काही अपेक्षा नसतात, पण अशी सिच्युएशन येते की आपल्याला खूप गरज पडते आणि त्या गरजेच्या वेळेस समोरचा माणूस आपल्याला मदत करायला येत नाही. मग त्यावेळेस आपण असा विचार करतो, मी तुझ्यासाठी एवढं केलं, तू आता माझ्यासाठी काहीच करत नाहीयेस. पण त्या व्यक्तीने खरंच तुम्हाला ते करा असं म्हटलं होतं का? आणि जर म्हटलं असेल तर त्याला ही सिच्युएशनची जाणीव करून देणं गरजेचं आहे की ज्यावेळेस मला गरज पडणार त्यावेळेस तुला यायचंय. कारण जर एक डेफिनेट एंड जर तुमच्या माइंड मध्ये नसेल की त्यांनी, तुम्हाला असं वाटतं की समोरच्याला आतमधून कळायला पाहिजे की त्यांनी माझ्यासाठी चांगलं करायला पाहिजे, लोकांनाही असा विचार करत. जस्ट यू शुड बी द प्रोफेशनल, यू शुड बी गो विथ द विन विन सिच्युएशन. याच्यातनं रिलेशन्स खराब होतात. तुमच्या मित्रांमध्ये काम तुम्ही असं करता की दुसऱ्यांचे काम करतात, त्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं की त्यांनी मला मदत करायला पाहिजे होती पण तो नाही मदत करत, कारण त्याला ती सिच्युएशन तेवढी इम्पॉर्टंट वाटत नाही. सो थिंक विन विन. आपल्याकडे तेवढा वेळ नाहीये, मी फास्ट पुढे जातोय. सिनर्जाइज, जर तुम्ही जर एकत्र येऊन जर काम करा तरच तुमच्या लाईफ मध्ये चेंजेस होऊ शकतात. एकटा माणूस सगळं करू शकत नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्या. तुमच्याला एका ग्रुपमध्ये काम करायला पाहिजे, तुम्ही सगळ्यांबरोबर ते एकत्र राहायला शिकायला पाहिजे. जर तुम्ही सगळ्यांबरोबरच भांडण करत बसाल, ते सगळ्यांवरती जर ओरडत बसाल तर तुमच्या लाईफ मध्ये चेंजेस नाही होणार आहे. जर तुम्हाला जर पुढे जायचं असेल तर यू शुड बी सिनर्जाइज. सगळ्यांना एकत्र धरून तुम्हाला काम करावं लागेल. नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट अंडरस्टूड अँड देन टू बी अंडरस्टूड. आधी तुम्ही समजून घ्या की समोरच्याला काय समजवायचंय, त्याचं म्हणणं काय ते ऐकून घ्या आणि त्याच्यानंतर त्याला तुम्ही तुमचं ओपिनियन द्यायला चालू करा. विदाऊट तुम्ही हे करता तुम्ही काहीही करू शकत नाही. फर्स्ट यू हॅव टू अंडरस्टूड व्हॉट यू हॅव टू अंडरस्टूड.
Next, last important, don't criticize to others. Guys, आम्ही कोणी कितीही चांगलं केलं तरी आम्ही त्याला क्रिटिसाइज करत राहतो की तू असंच नाही करत आहे, तसंच नाही करत आहे, तुझ्यामुळं जसं झालं, तू माझ्या लाईफ मध्ये आलास आणि तेव्हापासून माझं लाईफ डिस्टर्ब झालं. गाईज, आता तुमचं कधीतरी लग्न होईल, काही लोकांचं लग्न झालं असेल, तुमचं लग्न ऑलरेडी झालंय, मग आता त्यावरती क्रिटिसाइज करून काही होणार नाहीये. तुम्ही MSc ला ऍडमिशन घेतलंय, आता क्रिटिसाइज करून काही होणार नाहीये. आता तुम्हाला त्या गोष्टीवरती फोकस करावं लागेल, त्याला तुम्हाला एंड पर्यंत न्यावं लागेल. आता पेंडेमिक सिच्युएशन आहे, सगळीकडे प्रॉब्लेम्स आहेत. माझ्या लाईफ मध्ये तुम्ही असं म्हणाल की आमच्याकडनं पैसा गेला, आमचं लाईफ डिस्टर्ब झालं, आता कितीतरी ठिकाणी महापूर आलाय, कितीतरी संकट तुमच्यावरती येणार आहेत. पण तुम्ही जर क्रिटिसाइज करत राहाल तर तुम्हाला आणखीन जास्त प्रॉब्लेम्स येतील. गाईज, हा जो काही प्रोग्राम जो आम्ही घेतला, that program is from one of the famous book, that the 7 habits of highly effective people by Stephen Covey. Be proactive, being with the end into your mind. Put first thing first, think win-win situation first to understand and then to understood. Synergize yourself and sharpen your saw. मी खूप क्रिस्पी करण्याचा प्रयत्न केला, खूप शॉर्टन करण्याचा प्रयत्न केला, पण जर तुम्हाला हे जर इन डिटेल जर बघायचं असेल तर you can go and check this book, that's 7 habits of highly effective people. So thank you so much, you are giving your wonderful time. Thank you so organizing committee. Thank you to Dr. Vikram Pandit sir and the colleagues, whole team. And thanks to all students that you are giving your valuable time with a patient listening. Thank you so much. Thank you, Vivek sir, for a wonderful lecture. This is a really very good opportunity for our students, especially students who are now at their post graduation, and now they will be going for their next life for getting a job after their post graduation. So I think ma'am's talk and your talks that will be responsible for a change in their life, and they will look for positively in their life also. So thank you very much. Thank you. Yes, ma'am is there. If anybody have any doubt, question, they can ask. Okay, I think it is not like a science topic, so many of you may not have that much doubts. If you still have any type of doubt, you can contact to Vivekananda sir. And today there is a problem with the Microsoft team. Actually, this happens last time also, but we did make a few changes. But right now, only the person who is in the HV Desai college or who is having a login from HV Desai college, they can only join for this particular meeting. That's why we have like only 45 students or 45 participants in this meeting. I got more than 20 calls, 20 messages for getting joining link for this. No doubt we will share this presentation with them. Tomorrow we'll try to put this lecture open to all. Tomorrow we have a lecture on how to find a job, not only for MS Analytical Chemistry student, but all type of streams. They can join this particular lecture by Swapnil Sonone sir. For today's lecture, I would like to thank our principal Ganesh Raut sir. Then this our chief guest for today's webinar, Patwardhan ma'am. Then the speaker Dr. Vivekananda Zavle and Vaishnavi ma'am. I would also like to thank all the participants, teachers, staff members from HV Desai College, all the students from
chemistry, microbiology. Some students are there from EVS and physics also. So thank you very much. Thank you, Dr. Vikram Pandey sir, and thanks to every their teams. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, should I stop now? Yes. Yes. Thank you, ma'am.